যদি মিলাও Seminar on issues and challenges in teacher education in the perspective of National Education Policy 2020. Now this is our time for the inauguration ceremony of the seminar. Now I'd like to request Professor Dr. Chandan Konar sir, Registrar. शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनन दीप हरतु मे पापं दीपज्योति नमस्तुते। Department of Education, training teachers of B.Ed second sem of our college. Our teacher training college ventures to organize this national level seminar to spread a wide level importance. This can serve as an inspiring resource of the students. Once Rabindranath observed, তাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বোপরি রয়েছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, যারা ধৈর্য ধরে এই সেমিনারের বিষয় শুনতে এসছে। আহ্বান জানাচ্ছি, এই একটা সেমিনার হবে এবং আপনাকে বলতে হবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো আমরা দেখছি সেগুলো নিয়ে অল্প দু চারটে কথা বলবো। স্কুলটা আমি কিন্তু সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে থাকি। এনইপি 2020 সমস্যা ও সম্ভাবনা। প্রথমে যদি সমস্যা বলি এগোতে পারবো না, সেজন্য সম্ভাবনা দিয়ে শুরু করি।
সাবমিশন করবেন সেটা আমি জানতে পারবো। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়কে বলবো যে ওই বিশ্ববিদ্যালয় বা ওই মাসের মধ্যে এইভাবে একটা রাস্তা আমাদের দেখিয়েছিলেন, সেটা না, আমাদেরকে দিল্লি যেতে হবে বিশাল কলকাতা। নমস্কার। The main part is that Sir has clearly voiced his concerns over some issues like ABC, Academic Bank of Credits, which is definitely a very important feature of National Education Policy 2020. অর্থাৎ অ্যাবজর্বিং ক্যাপাসিটি এইটুকু আমাকে 7 বছরে এই ইস্যুস ফেস করতে হবে। ফলে আমি কি পাবো? এই 93% আমাকে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হবে, 93%। কাজে উনি বুঝতে পারছেন যে 7% এক্সিস্টিং এনইপি 2020 যা বলেছে, ইটস এ ভেরি ভেরি enthusiastic problem. No problem. They have taken the idea from America. বসে বসে সেদিন এই ফর্মুলাটাই তৈরি করেছিলাম যে আমাদের প্রধান অঙ্কের কথা ল এন্ড লিগ্যাল ল ইটান মেডিকেল ল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কে টিচার এডুকেশন, কিন্তু ভাবেনি যে টিচার এডুকেশনের ব্যাপারটা কি হয়। টিচার এডুকেশনে আপনারা সিম্পলি একটা ছবি দেখতে পারেন। আমি যদি বলি এইটা আমার টিচিং ক্যাপাসিটি, for the first installment of technical season, I would like to invite Dr. Madhumita Bodyo ma'am, assistant professor of the speech that she prepared. Thank My you. pranam to Dr. Taraknath sir and Dr. Khagendranath sir, and good afternoon to all the students present here. On critical thinking, self-directed learning, creativity and problem-solving skills. what is the difference between apperceptive mass Yes, and transformative mass? On the new knowledge with the previously gained knowledge. Is there any difference between apperceptive mass and transformative mass? It's a new word coined. But what is the meaning of apperceptive mass? Research scholar from the University of Bardhaman, he will present his presentation in front of you. SRS ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন ইউনিভার্সিটি অফ বার্ডওয়ান। এখানে উপস্থিত প্রফেসর তারকনাথ পান, আমার সুপারভাইজার প্রফেসর কে চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বৈদ্য ম্যাম, সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। 2020 বেসিক্যালি এখানে আমি দেখাতে চেয়েছি এই ডোবালে তুমি যাকে সেটা তোমাকে বলতে গ্রেক ডাউন তার থেকে প্যারাগি প্যারাগি মানে কি? আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ টিচিং বা টিচিং I would like to invite our student, B.Ed second semester student from Vijaypal Memorial B.Ed College, Ms. Survi Gupta, to come up on the stage. Memorial B.Ed College. So my topic for seminar presentation is an analytical study of national mission for mentoring in professional supports of teacher in the perspective of NEP 2020. National Education Policy NEP 2020 in para 15.11. বর্তমানে এমএলএ ছিলেন এবং ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন, এখন আর আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয়ত সুমিতা চক্রবর্তী। এই তিনজন কেউই কিন্তু মানে আমি যখন পড়ছি তখনই তাদের ওয়ার্ড অফ রিটায়ারমেন্ট, তারা কেউই কিন্তু সুপার টেকনোলজি ফ্রেন্ডলি ছিলেন। 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা কখন কিভাবে কেটে যেত আমরা কিন্তু বুঝতাম না। তাদের জন্য কোনো পিপিটি প্রেজেন্টেশনের প্রয়োজন ছিল না, কোনো কিছুর প্রয়োজন। আসলে কি যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে থামতে হবে, কোথায় গিয়ে পজটা রয়েছে, ভীষণভাবে টেকনোলজি দাস হয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন টেকনোলজিকে মানে স্কিলস ইউনিভার্সিটি It's time to change it. And also in education it is also important. By evaluating these challenges and working collaboratively. Stage. So give her a big applause. It's a very tough work, a tough job to present here at this stage and at her age. Now I would like to invite my colleague, our faculty, Mr. Astik Mahato. টেকনোলজি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে যতগুলো আমরা লেসন প্ল্যান বানাবো
বা পড়ানোর ক্ষেত্রে যত রকমের আমরা স্ট্র্যাটেজি বানাবো সেক্ষেত্রে যেন টেকনোলজিকে ইউজ করা যায়, সেজন্য এই স্কিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক, এবং এনইপি 2020 প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপরে একটি আপনারা জাতীয় মানের সেমিনার কন্ডাক্ট করছেন, ইস্যুস এন্ড চ্যালেঞ্জেস অফ টিচার্স এডুকেশন ইন প্রিপারেশন অফ ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020। মূলত কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আজকের এই সেমিনারটা করছেন? অ্যাকচুয়ালি ভারত সরকার বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এনইপি 2020টা চালু করেছে এবং এডুকেশন সেক্টরে বা আমাদের দেশের উন্নতির জন্য এই পলিসিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে বলছে। কিন্তু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে দেখছি বিশেষত হায়ার এডুকেশনে বেশ কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ হচ্ছে, যেগুলোকেই আমরা চ্যালেঞ্জ বলে নিচ্ছি, এবং সেইগুলোকে রেকটিফাই করা বা ইমপ্লিমেন্টেশনে ঠিক কোথায় কোথায় অসুবিধাগুলো হচ্ছে সেটা নিয়েই আজকের সেমিনার। এবং তার জন্যই আমরা আমাদের বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি ওনার একজন অধ্যাপক ডক্টর রাজীব সাহা স্যার এবং কেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্যার, ওনার সঙ্গে এইচওডি এডুকেশন সন্তোষ কুমার বেহরা স্যার, তার সঙ্গে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনের প্রফেসর ডক্টর খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্যার এবং বিশ্বভারতীর ফরমার প্রফেসর ডক্টর তারকনাথ পান স্যার এবং কল্যাণচল ইউনিভার্সিটি ধানবাদ ওনার প্রফেসর ডক্টর কৌশিক দাশগুপ্ত স্যার, এনাদের আমরা ইনভাইট করেছি। এনারা রিসোর্স পার্সন হিসেবে এই সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন এবং আজকের এই যে টপিক সেই বিষয়ে আলোকপাত করবেন। একটু আগে আপনি বলছিলেন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির উপরে কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে, স্পেসিফিকভাবে স্পেসিফিক যেমন মাল্টিলিঙ্গুয়াল পার্সপেক্টিভ বা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, যেগুলো একটি স্টুডেন্ট একটা স্ট্রিম থেকে অন্য স্ট্রিম নিতে পারে বা তার ক্লাস করার ক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো এইগুলো অনেকটা ক্ষেত্রে ফুটে উঠছে। দেন ডিজিটাল স্কিল বেসিক্যালি টিচারদের এবং টিচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনে একটা কম্পোজিটের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বিএ বিএড বিএসসি এই সবগুলোকে অর্থাৎ বিএ বিএসসি বা বিএসসি বিএড এটাকে একসঙ্গে করার জন্য তার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং তার স্টুডেন্টদের নিডস এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এইটা কতটা তৈরি হয়েছে এবং আমরা কি ততটা স্কিলফুল যে এই টেকনোলজিগুলোকে ইউজ করে আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাজ এ মেন্টার আমরা গাইড করতে পারবো বা সত্যিকারের আমরা তাদেরকে নেক্সট পাথ দেখাতে পারবো। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে মেনলি ফোকাস করা যাচ্ছে। কলেজ যেটা হচ্ছে বিজয়পাল মেমোরিয়াল বিএড কলেজে যে সেমিনারটা কন্ডাক্ট করছে ইস্যুস এন্ড চ্যালেঞ্জেস ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির উপরে বিষয়টা কতটা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে? প্রাসঙ্গিক তো বটেই, কেননা এনইপি 2020 তারপরে 4টে বছর পার হয়ে গেছে এবং আমরা যে অঞ্চলটায় রয়েছি পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিম বর্ধমান, তার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড এবং বিহার বা সমগ্র দেশে এই মুহূর্তে এনইপি লাগু হয়ে গেছে প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং যদি খুব নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখব যে গ্র্যাজুয়েশনের ফাইনাল সেমিস্টার পাস আউট হওয়ার মুখে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছি বিবিএমকেইউ ধানবাদ, সেখানে নেক্সট বছর থেকে 2025 থেকে আমাদের কিন্তু এমএতেও এনইপি শুরু হয়ে যাবে। 4 বছর এই সিস্টেমটার মধ্যে থাকার ফলে আমার মনে হয় কোথাও একটা রিভিউ করার বা পর্যালোচনা করার সময় এসছে যে আমরা কতটা এগোতে পারলাম বা আদৌ এগোতে পারলাম কিনা বা কোথায় আমাদের ত্রুটিগুলো রয়ে গেল। কেননা নীতিগুলো যখন তৈরি হয় অনেক আদর্শের কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়, কিন্তু বাস্তব যখন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন সবসময় যে সেটা কার্যকরী হয় এটা বলা যায় না। ফলে আমার মনে হয় এটা একটা রিভিউয়ের সময় এসছে এবং সেই রিভিউটা একটা সেমিনারের মাধ্যমে হচ্ছে, একটা
প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হচ্ছে, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে। অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং সময় উপযোগী। একটা সেমিনার কন্ডাক্ট করলো মূলত ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির উপরে, কি বুঝতে পারছেন ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিটা কি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে কি সঠিকভাবে আমরা পৌঁছে দিতে এখনো পর্যন্ত পেরেছি, বা কোথাও কি অসুবিধা হচ্ছে? না, এটা তো একটা বিশাল বড় প্ল্যানিং। তো কোনোদিনই একটা প্ল্যানিংটাকে একদিনে সব জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় না, বিকজ জানেন যে রোম ওয়াজ নট বিল্ড ইন ওয়ান ডে। তা এটা তো বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোসিয়াম, ওয়ার্কশপ এগুলো করেই প্রথম মধ্যে সচেতনতা আনতে হবে আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে, টিচারদের মধ্যে, এবং যারা এই এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে সবার মধ্যে এই সচেতনতা আসার পরে তবেই এর ইমপ্লিমেন্টেশনটা, অ্যাডাপ্টেশনটা আসবে। এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে 2020-তে, আজ প্রায় 4-5 বছর হলো। তো এগুলো সমস্ত স্টেটই চেষ্টা করছে আস্তে আস্তে আনার, কারণ এর হচ্ছে অনেকগুলো প্রসেস আছে। এটা তো শুধুমাত্র কারিকুলাম, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, টিচার্স, তো সবগুলো তৈরি হতে হতে একটু সময় লাগবে। তো সেদিক দিয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অনেকখানি এগিয়ে এসছে, সেটা স্কুল এডুকেশন থেকে হায়ার এডুকেশন। আপনারা জানেন যে এবার থেকে স্কুল এডুকেশনে ক্লাস 5টাকে, আগে যেমন হাই স্কুলে ছিল, ক্লাস 5টাকে এখন চলে এসছে প্রাইমারি স্কুলে। তেমনি আমাদের যেগুলো উচ্চশিক্ষা, যেমন গ্র্যাজুয়েশনে যেগুলো আছে, আমরা জানি যে গ্র্যাজুয়েশন আগে ছিল 3 বছরের, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলগুলো ছিল 4 বছরের। এখন এই গ্র্যাজুয়েশনও কিন্তু অলরেডি এইবার যারা অ্যাডমিশন নিয়েছে 2024 সালে, তারা কিন্তু 4 বছরই কমপ্লিট করবে। সুতরাং আস্তে আস্তে পুরোটা ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে। এবং রাজ্য সরকারের এডুকেশন পলিসি এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির উপর কোনো সংঘাত আছে কি? না, ডিফারেন্ট কিছু না, ডিফারেন্ট কিছু নেই। সবাই ওইভাবেই চেষ্টা করছে, কারণ এডুকেশন পলিসি সবাই সবটাকে নিয়েই এইভাবেই চলছে। কারণ আমরা জানি যে এডুকেশন পলিসিতে যে আইসিটি বেসড টিচিংটা, স্মার্ট ক্লাসরুমের টিচিং, সেটা তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলেও আস্তে আস্তে ইনোভেট হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে, এবং হায়ার এডুকেশন তো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রককে কি বলবেন? আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, আপনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে, এটাকে আরো মেসেজটা বলতে এটা তো আমাদের এডুকেশন পলিসি, আমাদের টিচার, আমরা স্টুডেন্টদের তৈরি করছি, যে স্টুডেন্টরা ফিউচার ইন্ডিয়ান্স। সো আমরা যদি